ในช่วงนี้ที่กรมหนึ่งจิตติมไตรในเรียงรอปรึกไงองกี้ให้หนึ่งปรึกไงซอกบานของการที่เรื่องราวปรึกนี้บ่อยเยอะใต้แต่เมียนบอดสมพีบ่ายจูนตูแต่ในช่วงบานเฉียบบ่ายให้จิบเซฟแบบปอนแต่หนึ่งศิลปะก็ศิลปะการนี้ดนตรีก็ดนตรีการนี้จะได้บ่าหรือก่อนเนี่ยในเมียนเตะกุศลเซ็งบ่ามันทาจีนิสัตหรือก่อสัตบ่อยเยอะเตะบ่าเอาแต่เมียนสนาได้ให้หนึ่งเมียนเตะกุศลการที่บ่อยเยอะหนึ่งเชิญมาสมพีจิบเซฟนักนองนี่บ่าช่วยอย่างนั้นไปเลือกดมการบ่าเนี่ยได้เมียนเตะกุศลบ่าเซ็งบ่าให้ในไงนี่บ่าตัวแทนอีกชนหนึ่งบ้านจูบเชื่อมวยหนึ่งดาราบ่าบ่อยเยอะมาดวงติดข้างในจมเรียงโบราณจมเรียงสมัยให้ก่อชินเนี่ยในปนผ่องได้บ่าคือโลกยึงโยนบ่าได้ทรอมเมียนเกชมุตัวแทนอีกชนปฏิบัติสกอลให้บ้านเจนจากกราวประเทศในสมัยเจจราอันบ่าข้างในศิลปะโบราณหนึ่งสมัยเราบอกยังแต่ดองมาในวันนี้จูบจมวยโลกยึงโยนในจอแต่ดองหยิบสู้บ่าหยิบสู้ไอ้โลกยึงโยนบ่าเคยทาบ่าตามมือตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กบ่าก็โดยจิตตามการระบายบ่าสอบไซด์โหดมาดอไงนี้บ่าคือโลกบานเจนจากกราวประเทศชราเมนเต้นะบ่าแต่สมัยในกราวประเทศไอ้เลยนี้โลกคือจีนเนี่ยจมเรียงสมัยโบราณพ้องไอ้จีนเนี่ยในปนเดียนในปนนี่ในปนบอดเพลงตำนกชิ้นหรือมวยก่ออย่างไรบ่าขยมทลบนิปนกำนับกบานให้จมวยคดีนั้นขยมทลบมันนิปนละเข้านิเกเรื่องละเข้านิเกนะบ่าให้ไกลวันนี้ขยมก่อจีนเนี่ยนิปนบอดเพลงหนึ่งตำนกชิ้นของไหนอ๋อบ่ามันจังมาในทางโลกโยนนั่นคือเจข้างในเพลงโบราณนั่นเพลงสมัยของใดอุปกรณ์สมัยยังมันใช่ได้ผมใช้อุปกรณ์โบราณโกโตรซาวไอ้นั่งไวสโกยิเกนะบ่าโดยเฉพาะประกงแตงบอดเพลงพ้องนั่งสมนุกจีนของได้นะโหดมาดอไปนี่บ่าให้บ่ากึศตือคือการเจดังนี่ดมบงไล่เจจีนมุนเกหรือก็เจเพลงมุนเกบ่าดมบงไล่คือเจจีนมุนเกโดยท่าเจจีนมุนเกบ่าจุ่มเรียงจับสายตามวิชุไอ้ยังหัดตามเจจีนมุนเกมึงออกบ่าเรียนครูนะที่บ่าจีนนี้บ่าดมบงไล่ครูคือครูตาเมียนจราเนี่ยแต่ครูวิชุครูตรูตัวให้ทลอบหัดในคลับศิลปะFL นำปีปอนมวยหรือในสมาคมอัปสราให้หนึ่งตามค่ายไอ้ขยมโจทย์สายเชื่อนั้นก็บานจูบลูกครูจ้าลูกครูจ้านะไอเรียนเชียงดมบงโบราณหรือก็สมัยบ่าเรียนดมบงคือโดยขยมมีอันใหญ่ก็คือตาชาญแต่สมัยเด้สมัยบ่าแต่โดยสมัยลูกตาสันสิสมุทรลูกตาสมัติไอจีดามันนะบ่ายังเรียนต่างกับสายไทยดับไปเรียนโจเรียนในคลับMFL นั้นก็บานเรียนยิเกเรียนสโมดเรียนไอบ่าเจสโมติดบ่าโอ้โหบีไซเมนเทนบ่าสโมดบอดไอคลาสได้เจสโมดนี่บ่าสโมดตูเตบ่าไทยการได้ยมเตอร์อเมริกเลยตีมวยนั้นก็ให้เนี่ยคณะกรรมการในอเมริกนั้นก็ท่ากดจับบารมขยมหนังสโมดบานหายขยมจับบารมหนังสโมดนะนี่คือรูปภาพนี่ในน้ำบ่ารูปภาพนี่คือในอเมริกบ่าชนะปีปอนดับเบิลบ่าชนะปีปอนดับเบิลอย่างนี้ปีชนะกลองนี้นะบ่าคือบานเตอร์อเมริกไทยเตอร์ดอลตีนุคือยังเตอร์ตั้งตามระยะไอ้แดดบานยังบ่าเลิกตีมวยขยมเตอร์ตามระยะกรรมที่บอกกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกบ่าเคยบังคับกรรมที่มวยชมุตาone beat บ่า one beat นะบ่าเมียนศิลปะกอขมายมันเนี้ยคือขยมให้หนึ่งศิลปะกอบเซเตียดมาเพย์ปรามเนี้ยมองปีทวิปครบทวิปให้หนึ่งเมียนสหรัฐอเมริกเนี่ยเรียบจำนั้นชราจริงเกตู้แจงพบโลกตู้แจงพบโลกแต่นั่นกระทรวงการบอเต้นะบ่านี่ทอดจมวยบกบ่านี่มีมอปีประเทศเคนยานะเซเนกัลไปเวเนซุเอลาไปฮ่องกงบ่าเป็นจังบานเตอร์สหรัฐอเมริกบานดองให้เตอร์สหรัฐอเมริกบ่าเลิกนี่ขยมเตอร์ปีดองไงนี่ตีมวยนี่คือกรรมที่บอกกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกยังขยมพิจารณาเตอร์สหกรมบอร์เตะบ่าเลิกตีปีนี้คือตามระยะองค์การสภาขมายอันตรายหากัดIKA นั้นคือขยมเตอร์สหกรมขมายพิจารณาเลิกตีมวยบานมาขายให้เลิกตีปีบานจัดใบขายแต่มาดอลทั้งไงมาเพย์บุญขายมนนี่บ่าทั้งไงเพย์บุญขายมนนี่เติมตลอดมาไว้เนี่ยแล้วยังช่วยจุ่มน้อยสำคัญแท้ได้บ้านเกเรื่องโยลงยังโยนนั้นเติมสมได้บ่าเรื่องใบแชร์ที่ท่าจิมเรียงบอกย้ำพิจารณาย้ำด่าในเรือบรรดาสังคมบ่า
YouTube Facebook នៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគេឲ្យយើងជាសិល្បករហ្នឹងដាក់ពាក្យសុំហើយដាក់ពាក្យសុំហើយយើងផ្ញើចម្រៀងជា link YouTube ឬក៏ Twitter អីដាក់ចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរប្រវត្តិយើងដូចជាគោលបំណងរបស់យើងហើយគេមើលសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងការងារសិល្បៈហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលចាំទៅស្នាដៃរបស់យើងស្នាដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងច្រៀងយើងស្មូតយើងបុរាណសម័យយើងច្រៀងក្នុងសហគមន៍អីហ្នឹងយើងផ្ញើទៅគេអញ្ចឹងទៅបាទបានន័យបើអញ្ចឹងគេមើលពីស្នាដៃរបស់យើងកន្លងមកណាយើងបានធ្វើអីខ្លះមិនមែនចេះដាក់ពាក្យសុំនេះគេចេះរយោទេណាព្រោះសិល្បករសិល្បករនីយើងច្រើនណាស់បាទហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំហ្នឹងគឺ1700នាក់ទូទាំងពិភពលោកអូបាទហើយដល់ពេលគេរើសយក25នាក់នាក់ទេណាបាទដែលយកទៅច្រៀងនេះគេមើលតាមស្នាដៃរបស់យើងណាបាទពិសេសមែនទេតែម្ដងបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានលោកបានទៅសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅ2ដងឯណោះមួយគឺក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធម្មតាទេណាក្រសួងការបរទេសមហាអំណាចពិភពលោកអញ្ជើញយើងទៅសម្ដែងណាបាទសម្ដែងអីគេនៅក្រសួងការបរទេសបាទនៅអាមេរិកជាទូទៅគឺយើងមានបុរាណនិងសម័យហើយដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងចម្រុះគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំស្មូតគេក៏ជួយកូនយូឡុងគេផ្លុំត្រំប៉ែតហើយបើខាងគេច្រៀងវិញយើងក៏ជួយកូតត្រជួយវាយស្គរអីជាមួយគ្នាជួយថាគេសម្ដែងអីយើងលេងតាមគេមានន័យថាគាត់ទៅស្ដាប់ហើយលេងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យកើតជាភ្លេងមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសផ្សេងវប្បធម៌ខុសគ្នាភាសាខុសគ្នាហើយយើងស្ដាប់គ្នាហើយលេងជាមួយគ្នាហើយនេះបានលោកជ្រើសរើសស្មូតបាយយកទៅសម្ដែងបាទស្មូតក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្មូតខ្ញុំក៏ច្រៀងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់មេថាខ្ញុំស្មូតបន្តិចទៅខ្ញុំផ្ញើលៀងចម្រៀងមហោរីតិចទៅយីគេបន្តិចទៅចម្រៀងសម័យបន្តិចទៅបាទហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំផ្ញើទៅអ្នកគណៈកម្មការប្រធានធំហ្នឹងគាត់ជួបខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកហើយហ្នឹងគាត់ថាអ្នកឯងដឹងទេទៅពេលដែលស្ដាប់អ្នកឯងស្មូតខ្ញុំយំជនជាតិបរទេសណាបាទជនជាតិអាមេរិកកាំងការពិតក៏ស្ដាប់អត់បានទេក៏ស្ដាប់អត់បានប៉ុន្តែសំឡេងនឹងមានអារម្មណ៍យើងស្ដាប់ចម្រៀងគេអញ្ចឹងណាដូចយើងស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសដឹងព្រោះអញ្ចឹងណាដោយ Michael Jackson អញ្ចឹងគាត់ច្រៀងយើងស្ដាប់ទៅដឹងតែព្រោះបាទជួនកាលថ្មីត្បិតតែមិនចេះអង់គ្លេសមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែគ្រប់គ្រងលោកហើយដល់យើងខ្មែរយើងស្មូតក៏គេស្ដាប់បានដែរបានន័យថាជារឿងមួយកំសត់ផងដែរណាបាទអូបានទៅច្រើនប្រទេសមែនទេមិនធម្មតាទេគ្រាន់សហរដ្ឋអាមេរិក2ដងទៅហើយបាទហើយមានជាប់ចិត្តអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងទីនោះទេជាប់ចិត្តទីកន្លែងទេសភាពបាទដោយសារថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធំដូច Florida ហ្នឹងធំជាងខ្មែរយើងម្ដង2ដងហើយសម៉ូនេះថាសមុទ្រឬក៏ព្រៃភ្នំអីប្លែកម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទេជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមនិពន្ធបទចម្រៀងភ្ជាប់នឹងភូមិសាស្ត្រទឹកដីយ៉ាងណាខ្ញុំបានចែករំលែកឲ្យបងប្អូននឹងស្គាល់ដោយថាព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំយកមកតាមរយៈចម្រៀងបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងហើយបានស្គាល់ទីកន្លែងនឹងផងដែរបើនិយាយនោះកំពុងតែច្រៀងណាលោកយូនកំពុងតែច្រៀងបាទនេះនៅ Chicago រំវងណាបាទរំវងនៅ Chicago នេះបរទេសគេរំទាំងអស់មានខ្មែរខ្លះទៀតនៅទីនោះបាទនេះគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងបាទនៅលើកទី2នេះខ្ញុំភាគច្រើនទៅសហគមន៍ខ្មែរយើងសហគមន៍ខ្មែរយើងណាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងនៅ Chicago បាទមើលទៅច្រើនមែនទេបងប្អូនខ្មែរយើងនៅ Chicago ណាChicago ប្រហែលជា 4-5,000 នាក់ 4-5,000 នាក់ផងដែរដូច្នេះគេសប្បាយនឹងមកចូលរួមរីករាយបាទជាមួយយើងណាបាទតែយើងទៅពីខ្មែរយើងនេះបើអញ្ចឹងមានតែលោកយូនម្នាក់ទេដែលនៅទៅពីខ្មែរយើងទៅបាទនៅលើកទី1ក៏មានតែខ្ញុំហើយលើកទី2ក៏ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងដែរតែម្នាក់ឯងដែរបាទហើយលើកទី2នេះសហគមន៍ខ្មែរយើងអញ្ជើញទៅបាទខាងសភាខ្មែរអន្តរជាតិបាទអូសភាខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាបាទយើងទៅសម្ដែងច្រៀងច្រើនបទទេបាទនៅកម្មវិធីមួយនោះយើងច្រៀងច្រើនបទបាទតចប់មានរួមមានបទកំសាន្តហើយមានកម្មវិធីខ្លះខ្ញុំស្មូតនៅវត្តឬក៏នៅសហគមន៍ខ្មែរបាទហើយលើកទី2នេះបានទៅតែ3រដ្ឋទេបាទ Massachusetts Minnesota ហើយនិង Illinois ក្រុង Chicago ហើយបានលើកទី1បាទតាមរយៈក្រសួងការបរទេសហ្នឹង tour concert ហ្នឹង7រដ្ឋបានន័យថាលោកយូនណាក៏ចេះអង់គ្លេសច្រើនដែរបាទយើងធ្វើដំណើរទៅក្រៅណាបាទយើងអាចតាក់ទងបានវិស័យតាក់ទងបានបាទពេលទៅជួបគេនេះគឺយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសណាបាទលើកទី1ហ្នឹងគឺយើងនៅតែជាមួយបរទេសសុទ្ធបាទនិយាយអង់គ្លេសទាំងអស់បាទហ
ហើយដល់លើកទី2ទៅកន្លែងខ្មែរនិយាយខ្មែរច្រើនជាងអង់គ្លេស ខ្មែរច្រើនជាងអង់គ្លេស បាទ បាទវិសេសវិសាលមែនទែនតែម្ដងនេះបានយើងទៅឃើញប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកណាថាគេជឿនលឿនយ៉ាងម៉េចហើយយើងទៅចែកចាយនៅសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងសប្បាយចិត្តទេពេលយើងទៅក្រសួងការបរទេសគេចឹងបាទ បាទយើងដូចថា គេឲ្យតម្លៃយើងទេបាទឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរ ជនជាតិគេគេថានៅពេលដែលយើងសម្ដែងទៅគេចង់ស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលយើងមានណាបាទពីកំណាព្យពីសំឡេងត្ររបស់យើងស្គរយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងក៏ចែករំលែកទៅគេស្គាល់ពីយើងហើយយើងក៏មើលរបស់គេស្ដាប់គេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរៀនពីគេរៀនពីយើងដែលជាការចែករំលែកគេថាផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នា បាទបើអញ្ចឹងប្រទេសណាមួយសំដែងក៏ប្រទេសផ្សេងអបអរគេចឹងទៅពេលយើងសំដែងគេអបអរយើងចឹងទៅបាទស្និទ្ធស្នាលមែនទេបើមើលរូបភាពអំបញ្ញមិញណាបាទបើគិតជាពេលវេលាវិញបាទតើលោកយោនចាប់តាំងពីចេះច្រៀងហើយនឹងចេះភ្លេងមកគិតពីពេលវេលាគឺមកដល់ពេលនេះប្រហែលឆ្នាំហើយបាទ ជាង10ឆ្នាំហើយតាំងពីបើយើងគិតថាយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2001មកគឺមកដល់នេះគឺ15ឆ្នាំ ឥឡូវភ្លេងនឹងចម្រៀងចេះមួយណាមុនច្រៀងមុនមែនទេចេះច្រៀងមុនហើយបានយើងរៀនភ្លេងក្រោយបាទរៀនភ្លេងក្រោយហើយចម្រៀងបុរាណហ្នឹងក៏រៀនតបន្ទាប់មកចេះស្រាវជ្រាវចេះរៀនបន្តមកពិសេសវិសាលមែនទេតែម្ដងណាមើលទៅរំភើបណាហើយក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទៅប្រទេសណាទៀតទេបាទក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់ទៅអូទ្រីសម្ដងប្រទេសអូទ្រីបាទហើយទៅសិង្ហបុរី3ដង ហើយនឹងទៅថៃច្រើនដងថៃច្រើនដងថៃអត់បានរាប់អត់ដឹងបានអូទ្រីទៅសំដែងនេះដែរខាងអូទ្រីកាលពីឆ្នាំទៅបាទឆ្នាំ2014ទៅសំដែងនៅភ្លេចឈ្មោះក្រុងទីក្រុងក្រែមបាទគឺយើងមានសំដែងបុរាណតែម្ដងមានជាបៃលោកតាគង់ណៃមានក្រុមអូបើអញ្ចឹងទៅជាក្រុមណាទៅជាក្រុមបាទកាលនោះទៅជាក្រុមបាទទៅសិង្ហបុរីក៏ទៅជាក្រុមដែរបាទក្រុមរបាំក្រុមមហោរីបាទបើទៅសិង្ហបុរីក៏ទៅជាក្រុមដែរបាទចំណែកទៅប្រទេសថៃយើងទៅជាក្រុមដែរទេបាទទៅថៃទៅច្រើនទៅម្នាក់ឯងទៅខាងសរិនច្រើនជាងអូសរិនខ្មែរសរិនអូក៏ចេះនិយាយខ្មែរនៅទីនោះបាទទៅខ្មែរលើបាទទៅស្រាវជ្រាវវប្បធម៌នៅសរិនបាទភាគច្រើនបាទហើយយើងសំដែងនេះដែរទៅសរិននេះបាទជួនពេលខ្លះទៅច្រៀងខ្មែរយើងច្រៀងជាមួយក្រុមភ្លេងកន្ទ្រឹមរបស់គាត់ចេះច្រៀងកន្ទ្រឹមទេបាទចេះខ្លះដែរបាទបើយើងទៅសិក្សាអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលើយើងណាបាទល្អមែនទែនដោយបងប្អូនខ្មែរដែរនៅទីនោះខ្ញុំទៅខេត្តសរិនហ្នឹងខ្ញុំដើរផ្សារខ្ញុំដែលនិយាយភាសាថៃណាកាលពុតខ្ញុំចេះភាសាថៃខ្ញុំនិយាយតែខ្មែរទេគាត់និយាយជាមួយយើងបានយើងចង់ទិញម្ហូបទិញមហាអីចំណីចំណុកអីគឺយើងនិយាយខ្មែរបាននៅក្នុងខេត្តសរិនស៊ីសកេតបុរីរាមអីហ្នឹងណាសុទ្ធតែចេះភាសាខ្មែរជាពិសេសនៅជាប់ព្រំដែនមួយកម្ពុជាយើងនឹងតែម្ដងបាទល្អមែនទែនបាទឥឡូវមានកម្រងចេញតាណាទៀតទេបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងថាមិនទាន់មានកម្រងទៅណាទេបាទមិនទាន់មានកម្រងចេញតាណាឥឡូវចង់សុំឲ្យស្មូតតិចមើលបាទខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់ដែរថាតើវាកំសត់យ៉ាងម៉េចណាស្មូតនេះឥឡូវលើកយកអីស្មូតមិនតិចមកក៏បានដែរណាមកវគ្គមកក៏បានដែរបាទយកបទអីដែលយើងទៅសម្ដែងនៅបរទេសដែលគេចាប់អារម្មណ៍បាទមានបទអីគួរចាប់អារម្មណ៍បាទខ្ញុំសុំស្មូតខ្លីដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានស្មូតបរោះហើយដល់ថ្នាក់អាមេរិកក៏ចង់ស្ដាប់បាទរាំងអើយជាងណាឆ្លងអំសារ៉ាសេងឡាអង្គឆ្លងច្រើនរយពាន់លើកដាំងបាញ់ឈរឆ្លងផ្ដាយទុំរក្បោក្បាច់ច្រើនក្រៃជាងអើយជាងខ្មែរស្នាដៃពូកែប្រសពឆ្លាំងឆ្នៃដុំដាប់ដុំថ្មឲ្យមានដំឡៃល្អហួហើយវិស័យល្បីលើលោកាអូហូ
ពីរស់មែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងតាមបានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនៅអាមេរិកគេចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងស្បីតែស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍ខ្លឹមសារមិនបានពិតមែនណាប៉ុន្តែទម្រង់នៃការច្រៀងនៃការស្មូតនេះឃើញថាបើនិយាយពីអត្ថន័យវិញពីរស់មែនទែនណានិយាយពីការសាងប្រាសាទបុរាណរបស់យើងមកណាបាទគឺបទនេះយើងចេះមកពីណាបាទបទនេះខ្ញុំតាមបទកកតេហើយយើងបានហាត់ពីលោកគ្រូចាស់លោកគ្រូបានសុនដែលគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញបទនេះគឺបទកកតេប៉ុន្តែគេសូត្របែបភូមិធម៌ភូមិសុខបាទហើយអត្តន័យនេះគឺតែខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់បើស្មូតនៅសៀមរាបកាន់តែពិរោះណាការពិតនៅទឹកដីកំណើតនៃប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងណាពីរោះមែនទែនតែម្ដងមិនមែននិយាយបច្ចេកបច្ចាទេគឺសំឡេងក៏ពីរោះបាទហើយការស្មូតនេះហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យលោកយើងយល់ហ្នឹងគឺយើងរក្សាឲ្យបានណាហើយបន្តទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់យើងតទៅទៀតណាឲ្យបានល្អបាទនេះគឺជារឿងមួយល្អមែនទែនបាទអំពីការស្មូតបាទបទបុរាណយើងនេះពីរោះមែនទែនតែម្ដងបាទស្ដាយណាថ្ងៃនេះអត់មានយកឧបករណ៍មកណាឧបករណ៍ត្រូសោឲ្យកូនបន្តិចមើលបាទហើយខ្ញុំច្រៀងវិញម្ដងចាំពេលក្រោយបាទចាំហើយអនាគតបាទមានគំនិតថាចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីអភិរក្សបាទនៅអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលលោកយើងយល់ចេះបាទទៅអនាគតមានចង់បង្កើតជាឥឡូវនេះមានសមាគមឬមានក្រុមរបស់ខ្លួនទេបាទឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ភ្លេងខាងបុរាណគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងរថយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែរបាទគោលដៅរបស់យើងគឺថាយើងទីមួយគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយបាទយើងមានអ្នកចេះច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់ពីអ្វីដែលយើងមានវាតិចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរថយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាគេតំណែងហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតដែរគឺថាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺក្រុមរត់ស្ទូឌីយោគោព្រៃហ្នឹងគឺក៏យើងប្រមូលអ្នកភ្លេងបុរាណហ្នឹងក៏មកថតបទភ្លេងថ្មីច្នៃប្រឌិតថ្មីធ្វើម៉េចយើងមានន័យថាអភិរក្សផងច្នៃប្រឌិតផងឲ្យវាតន់សភាពការពិភពលោកវិសេសមែនទេណានេះជាក្រុមតន្ត្រីនេះគឺក្រុមរយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែរណាបើជាក្រុមរបស់លោកតែម្ដងបាទហើយក្រៅនោះឬសូថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមតន្ត្រីគោព្រៃផងដែរស្ទូឌីយោគោព្រៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្ទូឌីយោគោព្រៃគឺយើងធ្វើម៉េចវាមានគោលការណ៍3គឺថា produce គឺផលិតហើយ creative ច្នៃប្រឌិតហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយសិល្បករដែលមានស្នាដៃឲ្យpromoteឲ្យគាត់កាន់តែមានគេស្គាល់ហើយច្នៃប្រឌិតមិនថាយើងចេះទៅបុរាណអីយើងនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីហើយយើងបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរឬក៏យើងធ្វើម៉េចថ្មីមែនប៉ុន្តែរសជាតិជាខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទនេះដែលយើងធ្វើការកន្លងមកបាទដូច្នេះក្រុមតន្ត្រីបាទរថយន្តទឹកខ្មែររថយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែររថយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែរហ្នឹងហើយនឹងស្ទូឌីយោគោព្រៃនេះបើនិយាយចំទៅយើងបានថវិកាមកពីណាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភបាទសម្រាប់រថយន្តតន្ត្រីទឹកយើងដូចថាមានកម្មវិធីអីយើងមាន founder មានក្រុមការងារយើងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជួយរៃលុយដើម្បីយើងសម្ដែងតាមសហគមន៍ឬក៏តាមខេត្តឆ្ងាយបាទហើយអានេះយើងមានគម្រោងមាន sponsor ទៅតាមផ្នែកបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមានគម្រោងអីមួយឬក៏ក្រុមណាគេចង់អញ្ជើញយើងទៅក៏យើងទៅហើយយើងមានគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅខេត្តដោយមានជ័យទៅកំពង់សោមឬក៏ខាងកំពង់ស្ពឺអីជាដើមហើយសម្រាប់ស្ទូឌីយោគោព្រៃគឺយើងទៅធ្វើទៅតាមបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានផលិតចម្រៀងឬគាត់មាន sponsor គាត់ចង់ថតបទថ្មីឬក៏បទនិពន្ធថ្មីអញ្ចឹងគាត់ឧបត្ថម្ភឬក៏គាត់ជួលឲ្យយើងធ្វើតែម្ដងបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទគឺក្រុមតន្ត្រីទឹកខ្មែរយើងនេះគឺបានជួយអ្វីខ្លះរួមទាំងស្ទូឌីយោគោព្រៃផងបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមបាទបើឃើញរូបភាពមិញមានតាំងពីវត្តអារាមសាលារៀនអីចឹងបាទខាងផ្នែកមនុស្សធម៌បាទសម្រាប់រថយន្តតន្ត្រីទឹកខ្មែរគឺយើងលេងសិល្បៈជាមួយនឹងសហគមន៍អញ្ចឹងយើងនាំសិល្បៈដែលកម្របាទសិល្បករដែលមានសមត្ថភាពហើយគឺថាយើងនាំគាត់ពីស្រុកស្រែឲ្យទៅសម្ដែងនៅខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏មានឱកាសបានថវិកាហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បានមើលបានទស្សនាទម្រង់សិល្បៈខ្មែរដ៏កម្រហ្នឹងប្លែកហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាចម្រៀងព្រើនចម្រៀងធនភ្លេងការបុរាណភ្លេងពិនចបៃអីលាក់អញ្ចឹងទៅហើយបាទហើយខាងស្ទូឌីយោគោព្រៃគេធ្វើដោយឡែកផ្សេងមានថាតកតងនឹងការច្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មី
ឲ្យជនជាតិខ្មែរបានស្គាល់នៅអ្វីដែលថ្មីមានន័យថាបុរាណខាងរយន្តតន្ត្រីទឹកតែខាង studio គោព្រៃខាងច្នៃប្រឌិតមានន័យថាយកអ្វីដែលមានហើយយើងច្នៃប្រឌិតបន្ថែមបាទនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្លេងថ្មីដូចខាង See You Again ដែលក្រុមការងារយើងបានផលិតហ្នឹងក៏យើងយកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមកលេងជាបទបរទេសហើយយើងមានបទភ្លេងថ្មីច្រើនទៀតហើយដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺថាច្រើនមែនតើកំពុងតែជំពាក់បទភ្លេងបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់បាទនៅពេលនេះចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើបាទដល់យុវវ័យរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិល្បៈបុរាណទាំងសម័យនេះទេបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពលិ5ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺថាយើងធ្វើម៉េចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបាទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះថាធ្វើម៉េចជួយផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្មែរយើងច្រើនណាស់ប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលសម្បូរបែបនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌អញ្ចឹងបើសិនតែបងប្អូនខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏បងប្អូនទូទាំងប្រទេសជួយផ្សាយបាទបើយើងមិនជួយផ្សាយទេបាទប្រទេសខ្មែរយើងសម្បូរវប្បធម៌ដល់ល្បីទៅសិល្បៈបរទេសបាទហ្នឹងគឺយើងសោកស្ដាយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានមោទនភាពទាំងអស់គ្នាមោទនភាពទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារយើងជួយផ្សាយអ្វីដែលជារបស់យើងឲ្យបានច្រើនបាទសូមអរគុណណាស់បាទលោកយើងយនបាទដែលបានដល់កិត្តិយសមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវព្រឹកនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទកន្លងមកជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈតែម្ដងហើយយើងអភិរក្សទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនអភិរក្សហើយយើងច្នៃប្រឌិតកែច្នៃឲ្យល្អបន្ថែមទៀតយើងកុំបំផ្លាញវាបាទព្រោះវប្បធម៌បាទគឺសំខាន់បំផុតប្រទេសមួយត្រូវតែមានវប្បធម៌បាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាសិល្បៈកររបស់ខ្មែរយើងមួយរូបបាទដែលខិតខំរហូតបានទៅក្រៅប្រទេស